After the day's visible work and activities are over, the king can spend 4, 5, or even 6 hours alone in his study at night, surrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices. He debriefs himself on the day and plans tomorrow's trip. Could you explain what you're doing with these maps, please? If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there with a red thing there. It's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there are the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and inspect the place and can have a survey on the spot. Why do you have all these radio sets everywhere, all these receivers, transmitters, telexes? What are they all for? Well, communication. I think that you should know that radio is for communication. I don't have television here. Now, I've heard people say that this is your personal intelligence network. I wouldn't say intelligence, but sometimes it is very, very useful. Sometimes when you know about the news of some disaster hitting somewhere, you can help them very, very quickly, and that speed is the most important factor. So that I get the news by the telex or by the radio. Most of the what you hear here doesn't concern me. It's sometimes there is a murder somewhere. Sometimes I can have some news of they have caught a caravan of heroin or something like that. It is better than to listen to the broadcast or other things. When you sit here by yourself for several hours every evening, looking at your maps and listening to the radios, is that because you are a lonely man or because you need to have some time by yourself after all the public side of your life outside? That is a question that can be answered in many ways. I'm not lonely, and I have work to do, so I have to do the work. The way of doing work is to have some concentration, that is some peace, and then one can think more clearly. It is a way of preparing myself to be able to do whatever circumstances will have me to do. I gather information by listening. I gather information by looking at the maps or at reading or thinking. And then when time comes, I have the material in my head. แจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดลมพายุฝนตกหนักในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรีขอแจ้งเตือนให้ประชาชนได้เตรียมตัวอพยพขึ้นที่สูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยด่วน
ใจเย็นครับCQ จากอาสากู้ภัย239 CQ จากอาสากู้ภัย239แม่ข่ายฉุกเฉินว2อาสากู้ภัย239สัญญาณว16เขียนเองรอติดต่อมาใหม่เปลี่ยนแม่ข่ายฉุกเฉินจากอาสากู้ภัย239ว2เปลี่ยนแม่ข่ายฉุกเฉินจากอาสากู้ภัย239ต้องกู้ภัยไม่สามารถเข้าพื้นที่ประสบภัยได้ขอให้แม่ข่ายฉุกเฉินประสานงานขอเส้นทางใหม่ด้วยเรียนสายลมเกียร์009ถ้าหากว่าอยากให้มีกำลังสูงขึ้นไปก็อาจจะต้องเร่งแรงไปหน่อยถ้าอยากให้เต็มที่ที่สุดศูนย์สายลมแจ้งคำแนะนำเรื่องการใช้วิทยุในสถานการณ์ฉุกเฉินศูนย์สายลมได้รับคำแนะนำจาก VR 009 VR 009ได้พระราชทานคำแนะนำให้นำรถยนต์ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุ เป็นสถานีวิทยุเคลื่อนที่ไปจอดปฏิบัติการโดยให้พิจารณาคัดเลือกสถานที่สูงเพื่อเป็นสถานีย่อยถ่ายทอดข้อความรายงานระหว่างนักวิทยุอาสาสมัครกับนักวิทยุอาสาสมัครอื่นๆที่มีสถานีวิทยุที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงทำให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ในรัศมีไกลเป็นพิเศษ CQ จากโมบายอาสา224 CQ จากโมบายอาสา224 CQ จากโมบายอาสา224รับคิวจากอาสากู้ภัย239แจ้งโมบายอาสา224ส่งข้อความถึงแม่ข่ายฉุกเฉินประสานงานขอเส้นทางเข้าไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเส้นทางใหม่เนื่องด้วยเส้นทางเดิมชำรุดเสียหายเป็นอย่างหนักเปลี่ยนว2ว8โมบายอาสา224จะดำเนินการแจ้งแม่ข่ายฉุกเฉินเพื่อขอเส้นทางให้ใหม่เปลี่ยนรับจากอาสา250แจ้งขอความช่วยเหลือจากอาสา250ออกว4พื้นที่ประสบภัยมีเหตุบ้านถูกพายุพัดทั้งท่านผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ต้องการเครื่องมือยกของหนักช่วยเหลือผู้ประสบภัยณที่เกิดเหตุด่วนเปลี่ยนว2ว8โมบายอาสา224จะดำเนินการแจ้งแม่ข่ายฉุกเฉินเพื่อดำเนินการขอความช่วยเหลือไปยังลูกข่ายต่อไปเปลี่ยนแม่ข่ายฉุกเฉินได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากอาสา224ลูกข่ายท่านใดออกว4แล้วมีอุปกรณ์ยกของหนักขอประสานงานเข้าช่วยเหลือณพื้นที่ประสบภัยเปลี่ยนศูนย์ฉุกเฉินแจ้งลูกข่ายทุกคนทราบขณะนี้เครือข่ายย่อยสามารถเชื่อมสัญญาณจากโมบายที่ออกปฏิบัติงานทุกคันได้แล้วเปลี่ยนด้วยพระอัจฉริยภาพทางด้านการสื่อสารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ประสบนิกรชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติได้รับการบรรเทาทุกข์หนักให้กลายเป็นเบาเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกคน พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิดอกใบออกผล